صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وأصله القلب وانفا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واكف المعادي واصرفه وردا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنى صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي رضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان وجمال يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما والتعليما والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه وأجره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة
تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا سيدنا الإمام أحمد بن سلمى المهاجر إلى الله وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي جميع سادتنا البعلي كل صالح وولي وإلى أرواح سيدنا سلطان الأولياء الشيخ محي الدين شيخ عبد القادر الجيلاني وصولي وفرهم وإلى أرواح جميع مشايخنا خصوصا الشيخ حسن بن عبد الله بن المرشاطري والحبيب سالم بن عبد الله بن المرشاطري والحبيب حسن بن أحمد باهرون وإلى صاحب المؤلف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الحاج بفضل وصولي وفرهم وإلى أرواح أمهاتنا وأمهاتكم وآبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم وأماتنا وأماتكم وأمات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات ومن عمر هذا المجلس سابقا ولاحقا وصولهم وفرهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجاتهم في الجنة وأنفعنا من بركاتهم وأسرارهم من نورهم وعلم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارنا آمين. رضي الله عنا وعنكم. Sampai mana? Wa an yakuna ba'da dukhulil waqt, hendaknya bertayamum setelah masuk waktu. Udah belum? Udah. Udah. Terus wa an yujaddidat tayammuma likulli fardin, hendaknya memperbaharui tayamum setiap melakukan salat fardu. Udah. Wa an yufattisha anil ma' qabla tayammum wa ba'da dukhulil waqti fi rahlihi wa rufqatihi wa hawalaihi wa yunadi man ma'ahuma. Dan hendaknya orang yang mau bertayamum an yufattisha anil ma', hendaknya dia mencari dulu airnya. Sebelum melakukan tayamum, hendaknya dia mencari dulu airnya. Tapi syaratnya dan juga syaratnya bertayamum artinya mencari air, arti astagfirullahaladzim. Wa an yufattisha anil ma' qabla tayammum, hendaknya dia mencari air sebelum melakukan tayamum. Hendaknya dia mencari air dulu sebelum bertayamum. Dan juga syaratnya dalam mencari itu wa ba'da dukhulil waqti, setelah masuk waktu sholat. Jadi syaratnya dia mencari air setelah masuk waktu sholat. Nanti saya terangkan. Wa an yufattisha anil ma'i qabla tayammum wa ba'da dukhulil waqti, dan hendaknya dia mencari air sebelum bertayamum wa ba'da dukhulil waqti, dan juga mencarinya setelah
masuk waktunya, arti waktu sholat. Di mana dia mencari? Fi rahlihi wa rufqatihi, dia mencari ke tetangganya, ke temannya, ke tetangganya. Wa hawalaihi, dan sekitarnya. Wa yunadi, dan dia hendaknya memanggil. Man ma'ahuma, siapa wong sing dua banyu. Wa yunadi artinya dia memanggil dengan kalimat man ma'ahuma, siapa orang yang punya air. Nah, seperti itu ya. Di sini saya terangkan ketika orang tidak mendapatkan air, ketika dia tidak mendapatkan air, dia boleh bertayamum, kadang wajib, ya kan? Tapi ketika di rumahnya tidak ada air, maka dia berkewajiban untuk mencari air sebelum bertayamum. Goleti dingin, dicari dulu. Jangan langsung ketika di rumahnya nggak ada air, langsung wudhu, nggak boleh. Begitu di rumahnya nggak ada air, dia tanya dulu ke tetangganya. Takon dikit, sebelah kanan tanggai, sebelah kiri, arep, guri, dicari dulu. Dicari dulu, terus begitu sudah mencari, ini syaratnya mencari setelah masuk waktu. Ya, syaratnya dia sudah masuk waktu. Artinya gini, kalau seandainya dia mendapatkan air, tidak mendapatkan air, ketika dia tidak mendapatkan air sebelum waktu sholat, dia cari sebelum waktu sholat. Begitu belum waktu sholat, antum mencari apa? Kalian mencari air, ya, mencari air, muter. Terus kita nggak dapatin air. Dan ketika kita mencari itu belum waktu sholat, belum waktu masuk waktu sholat. Begitu waktu sholat, kita langsung tayamum, itu nggak sah. Walaupun kita ketika belum waktu sholat, kita sudah mencari nggak ada air. Karena belum tentu. Kemungkinan kalau sudah waktunya sholat, kemungkinan kalau sudah masuk waktunya sholat, kita bisa mendapatkan air. Jadi walaupun misalkan kita sudah tidak mendapatkan air, dan kita mencarinya sebelum waktunya sholat, sebelum masuk waktu sholat, kita tidak sah. Jadi ketika masuk waktu sholat, kita harus mencari lagi. Paham? Paham ya? Dia cari. Pertama dia cari ke tetangganya, terus ke temannya dan sekitarnya. Hawalaihi di sini dan sekitarnya 4 jihad, 4 arah. Dia cari 4 arah, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Itu sekiranya tanahnya datar. Tanahnya datar. Artinya apa? Bukan nanti naik gunung, turun gunung, enggak. Artinya mencari ke kanan, ke kiri, 4 jihad itu, kalau seandainya tanahnya itu mustawi. Mustawi itu datar. Kayak di sini, itu mustawi namanya. Fa in ihtaja ila taraddad min kulli jihatin qadra hadil gauth. Tapi seandainya kita diperlukan juga untuk bolak-balik mondar-mandir di batas hadil gauth. Nah, ini perlu nih, ya. Hadil gauth di sini kurang lebih 150 meter.
150 meter. Kita perlu untuk mondar-mandir, artinya keliling, sekiranya 150 meter. Kalau sekiranya 150 meter, kita cari. Ya. Tapi sekiranya sudah kita cari 150 meter, ya. Terus kita muncul lagi keyakinan kita. Meyakini bahwa ada di atas 150 meter ini ada. Saya ulangi, 150 meter kalau kita menyangka bahwa ada air. Jadi nanti hasilnya begini. Kalau kita menyangka, bukan meyakini. Kalau kita menyangka bahwa di dalam 150 meter ini ada air, itu harus kita mencari. Walaupun ada tawahum. Apa tawahum itu? Dhon, menyangka. Beda kalau yakin. Kalau yakinnya wajib. Paham? Dalam jarak 150 meter, kalau ada sangkaan, kita harus mencari. Tapi kalau di atas daripada 150 meter, yaitu namanya haddul qurbi, kurang lebih 2,5 kilo. 2,5 kilo, ada riwayat 2,5 kilo, ada yang mengatakan 4,5 kilo. Kalau seandainya kita meyakini di atas haddul ghaus, yaitu haddul qurb, kita yakin bahwa di situ ada air, kita wajib mencarinya. Tapi kalau sangkaan saja, itu tidak wajib kita mencari airnya. Paham? Paham nggak? Kalau jarak haddul ghaus, kita cukup menyangka bahwa di situ ada air, wajib kita mencari. Tapi kalau dia haddul qurub, kalau sangkaan saja, tidak wajib mencari. Paham? Tapi kalau yakin dia haddul qurub, artinya di atas 150 meter, yaitu 2,5 kilo, kita wajib mencari kalau yakin. Tapi kalau bersangka, menyangka bahwa di sana ada air, itu nggak wajib mencari. Paham? Kurang lebih 2,5 kilo atau 4,5 kilo di situ. Ya, haddul qurub. Tapi di atas lagi namanya haddul bu'ud. Di atas jarak itu namanya haddul bu'ud. Jarak tempuh yang agak jauh. Itu tidak wajib walaupun kita yakin bahwa di situ ada air. Paham? Insya Allah. Paham ya? Nah, kita terangkan di sini. Fa in dhanna, kalau seandainya menyangka wujudal ma'i au syakka fihi au tawahhamahu wajaba alaihi ma talabul ma' likulli tayammumin fil waqti. Kalau seandainya menyangka adanya air atau ragu atau tawahum itu 40-60. Kalau dhon 50. Tawahum 40-60. Wajaba alaihima talabul ma likulli tayammumin fil waqt. Wajib dia mencari air setiap waktu sholat. Itu kalau dia haddul ghaus. Haddul ghaus. Paham ya? Kalau menyangka atau ragu, kalau sekiranya jarak tempuhnya cuma 150 meter, yaitu haddul ghaus, kita wajib mencari. Paham? Thumma yajibu alaihima talabuhu fi haddil qurb. Kemudian wajib dia mencarinya di jarak di atas 150 meter, yaitu 2,5 kilo atau 4,5 kilo, kalau seandainya kita yakin di sana ada air.
Paham? Nah. Kurang lebih kalau hadul qurub itu 1,5 mil. Berapa itu 1,5 mil? Ya, kurang lebih ya. 1 mil itu berapa? 1 mil kalau nggak salah 1,5 ya. Ya. 1 mil itu 1,5 kilo. Berarti setengahnya berapa? Ya kurang lebih 2,5 kilo ya. 2,5 kilo. Wala yajib alaihi ma talabuhu in lam yatayaggana wujudahu fihi. Akan tetapi tidak wajib kita mencari airnya, ya, tidak wajib kita mencarinya kalau sekiranya jarak tempuhnya haddul qurub tapi kita tidak yakin di sana ada air. Cuman sangka aja, ragu, ada air enggak. Kalau misalkan ragu dan tawahum dhon, itu tidak wajib kita mencarinya, tayamum boleh. Jadi syaratnya bertayamum, sebelum bertayamum kita wajib mencari dulu. Wajib mencari dulu. Kalau memang kita tidak mendapatkan air, seperti itu, ya. Terus baca ininya matanya. Waman lam yajid ma'an wala turaba. Dan siapa orang yang tidak mendapati air dan juga debu? Siapa orang yang tidak mendapati air dan debu? Ka'an kana ala gullati jabalin. Contohnya seperti dia ya di gullah itu ibaratnya di sini tempat yang tidak ada air dan juga tidak ada debu, kayak di gunung, di ujung gunung misalnya di atas, ya, di atas di pucuk ya, di pucuk gunung, kemungkinan situ nggak ada debu, kemungkinan nggak ada air ya, ya pokoknya itu cuman bukan gaib, ini kalimat bukan terikat. Di mana saja sekiranya kamu tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan debu, bagaimana caranya? Shallal fardhu wahdahu. Maka ya sholat saja fardunya. Namanya ihtiramul waqt. Itu namanya sholat lil ihtiramil waqt, untuk menghormati waktu. Jadi yang namanya sholat tidak ada namanya dikasih kesempatan untuk meninggalkan sholat. Walaupun nggak ada air, nggak ada debu, tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat. Kalau dia muhdits, kalau dia punya hadasnya kecil, dia boleh sholat membaca surat Fatihah dan surat yang lainnya. Tapi sekiranya dia junub, tetap wajib sholat, tapi cukup membaca surat Fatihah. Surat yang lainnya nggak boleh. Paham ya? Namanya sholat hurmatul waqt, sholat untuk menghormati waktu. Nanti saya terangkan di sini. Terus wa li hurmatul waqt wa ada, lalu dia harus mengulangnya. Jadi orang yang tidak mendapati air dan tidak mendapatkan debu namanya sholat li faqidit tahuren, orang yang tidak mendapatkan air dan debu. Bagaimana sholatnya? Sholat tetap, tapi untuk menghormati waktu. Tapi wa'ada, wajib dia mengqadha atau i'adatus sholah atau mengqadha. Idza wajadal ma' min ghairi tafsil. Kapan dia i'adah? Perhatikan, kapan dia i'adah? Bagi orang yang tidak mendapatkan air dan debu, kapan dia i'adah? Pertama, idza wajadal ma' min ghairi tafsil. Kalau seandainya dia mendapatkan air setelah dia tidak mendapatkan air dan debu, kemudian dia mendapati air, dia wajib secara mutlak. Setelah tidak mendapatkan air dan debu, setelah dia sholat hurmatul waqt,
Setelah itu dia mendapati air. Setelah itu dia mendapati air, ya. Kalau seandainya dia mendapati air setelah keluar dari waktu, kalau mendapati air wajib, atau sebelum keluarnya waktu wajib. Paham? Kan yang kehilangan, yang tidak kehilangan debu dan air. Tapi kalau dia mendapati air, dia wajib secara mutlak, walaupun sebelum keluar waktu atau setelah keluar waktu, wajib di i'adah. Ya, qada. Tapi kalau dia mendapati debu, wa amma idza wajada turab, dan apabila setelah orang yang faqidut tahurain ini mendapatkan debu, itu ada tafsil, ada rinciannya. Wa fil i'adati tafsilun, ada rinciannya. Bagaimana rinciannya? Fataratan yajidut turaba qabla khuruji waktu shalah. Kemungkinan dia mendapati debu sebelum keluar waktu sholat. Sholat duhur. Sampean di atas gunung. Sampean di atas gunung. Begitu sampean waktu sholat duhur, sampean karena nggak ada air, nggak ada debu, sampean sholat tetap hurmatul waqt. Begitu turun dari atas, sebelum keluar waktu sholat duhur, sampean mendapati debu. Sampean mendapati debu. Fatajibul i'adatu alaihi mutlagon. Kalau sebelum keluar waktu sholat, artinya waktu duhur, dia wajib di-i'adah. Wajib diulang kembali sholatnya tadi. Dengan apa? Dengan sholat tayamum, dengan tayamum. Paham nggak? Satu. Wataratan yajiduhu ba'da khurujil waqt. Kadang kemungkinan sampean mendapati debu setelah keluar waktu sholat. Begitu waktu sholat duhur, sampean sholat di atas, begitu turun keluar waktu sholat duhur, sampean mendapati debu. Di mana sampean mendapati debu? Sampean mendapati debu di tempat yang biasa di situ tidak ada air. Paham nggak nih? Paham nggak? Sampean begitu di gunung, sampean turun. Begitu turun sudah di bawah, waktu sholat duhur sudah habis. Begitu sampai di bawah, sampean cuman mendapati debu. Dan sampean mendapati debu itu di tempat yang biasa tidak ada air di situ. Di tempat yang biasanya tidak ada air. Paham? Kalau sampean mendapati air debu tersebut di tempat yang biasa tidak ada air, fayaqdis shalah bitayammum. Maka sampean harus mengulang sholat atau qadha sholat dengan tayamum. Paham nggak? Satu. Yang kedua, wataratan yajiduhu ba'da khuruji waktu shalah fi mawdi'in la yasgud fihil fardu bitayammum fala yaqdis shalah. Kemungkinan sampean mendapati debu di tempat yang biasa di situ ada air. Sampean udah sholat hurmatul waqt, sampean sholat menghormati waktu sholat duhur misalkan di atas. Sampean sholat enggak, namanya sholat faqidut tahurain, enggak. Misalkan sampean enggak tayamum, enggak wudu, sholat sampean karena mau habis, hampir mau habis. Sampean turun. Begitu keluar waktu sholat duhur, sampean mendapati debu. Mendapati debu di tempat yang biasa di situ ada air. Tapi banyune ana blin kono, langka. Tapi biasanya di tempat itu ada air. Tapi sampean cuma mendapati debu. Bagaimana mengkodok sholatnya? Atau mengiadah sholat?
Di sini dijawab fala yaqdis shalah, tidak usah sampean mengkodok salat. Bingung nggak ente? Bingung? Saya ulangi ya. Ini namanya salat faqidut tahuran. Salat yang tidak mendapati air dan debu. Salat kapanpun kita tidak boleh meninggalkannya. Walaupun kita tidak mendapati air dan debu, tetap kita salat untuk menghormati waktu salat. Begitu sampean di atas, masuk waktu salat duhur di atas gunung. Begitu sampean mencari, air nggak ada, debu nggak ada. Akhirnya sampean sholat, namanya sholat faqidut tahuren, orang yang tidak mendapati air dan debu. Begitu sampean sholat, sampean turun. Begitu sampean turun, subhanallah, sampean tidak menemui air. Yang sampean temui adalah debu. Begitu sampean nemui debu, tapi nemuin debu di tempat yang biasa, tempat itu tidak ada air. Di tempat yang biasa tidak ada air. Kalau sampean menemukan debu itu di tempat yang biasa tidak ada air, maka wajib mengkodok sholat dengan tayamum. Tapi subhanallah, begitu turun ada lagi, sampean mendapati debu di tempat yang biasa ada air. Sampean begitu nemuin debu di tempat yang biasa ada air, maka sampean tidak wajib sholat atau qadha dengan tayamum. Kenapa? Nggak ada faedahnya, nggak ada untungnya, karena sampean tetap wajib mengqadha sholat. Lah buat apa? Paham nggak? Paham nggak? Pertanyaannya, kok kenapa di tempat yang biasa tidak ada air sampean wajib mengqadha, tapi di tempat yang biasa ada air sampean tidak wajib mengqadha dengan tayamum? Karena sampean buat apa mengkodok sholat di tempat, sampean nemuin debu di tempat yang biasa ada air, kenapa sampean nggak wajib mengkodok? Buat apa tayamum dengan debu? Karena sampean tetap aja nanti wajib mengkodok dengan air. Idla faidata fihi, karena tidak ada faedahnya di situ. Bahkan ada ulama mengharamkan, karena sampean tetap wajib mengkodok dengan air. Paham nggak? Kalau yang pertama di tempat yang biasa tidak ada air, kenapa? Cukup sampean gak wajib qadha. Sampean temui air, begitu perjalanan lagi nemuin air, nggak wajib mengqadha karena sampean sudah mendapati debu di tempat yang biasa tidak ada air. Makanya tidak wajib mengqadha dengan air kalau sampean menemukan air. Paham nggak? Yakin? Ini masalah di Bughyatul Mustarsyidin ini. Tapi subhanallah, karena walaupun kitab kecil ini Mukhtasar Latif, tapi ini rujukannya ke Bughyah. Fatwanya Habib Abdurrahman Masyhur, Bughyatul Mustarsyidin. Ini kitab sangat tinggi, masya Allah ini syarahnya. Jadi seperti itu ya. Karena apa? Idla faidata fi, karena tidak ada untungnya. Karena tetap sampean tetap wajib mengqadha sholat kalau ketemu air. Contohnya sampean gini, sampean di sini ya, di sini tempat yang biasa tidak ada air. Biasa tempat ini tidak ada air. Sampean tayamum. Begitu sampean tayamum ya sudah, tidak wajib mengqadha. Walaupun sampean besoknya ketemu air ya sudah, tidak wajib mengqadha. Akan tetapi kalau sampean biasa di tempat ini memang biasanya ada air, terus sampean tayamum, besok ketemu ya wajib qadha sholatnya. Paham nggak? Alhamdulillah kalau paham. Nah, di sini saya terangkan lagi.
Saya terangkan lagi. Nah, terus lanjut gampang. Wa yajuzu tayammumu lil bardi, dan boleh bertayamum karena kedinginan. Sering ini terjadi ya, kalau misalkan sampean ngatisi. Wa yajuzu tayammumu lil bardi idza faqada, kalau seandainya tidak mendapati, kehilangan atau tidak mendapati ma yusakhinu bihil ma'a, yang bisa menghangatkan air atau penghangat. Au kana la tanfa'uhu tadfi'atu a'dha'ihi ba'da ghusliha, atau tidak ada gunanya menghangatkan air untuk membasuh anggota badannya. Au la yaqdiru 'alaiha, atau karena tidak adanya penghangat. Jadi boleh kita bertayamum karena kedinginan. Boleh kita tayamum karena memang kita kondisinya kurang fit, terus kedinginan menggigil, terus kita tidak menemui penghangat, atau ada penghangat tapi tidak ada gunanya untuk membasuh anggota badan kita, makin menggigil. Kan kadang kita kalau kesiram dengan air hangat, kalau orang namanya orang dingin menggigil, saya tambah dingin setelah itu kan. Au layak diru 'alaiha, atau dia tidak mampu atau tidak ada mesin atau sesuatu yang bisa menghangatkan airnya, boleh kita tayamum. Akan tetapi wayakdil mutayammimu lil bardi, akan tetapi dia wajib mengqadha salatnya. Paham? Sampean lagi menggigil, lagi belenak awake, waduh pengen sholat. Akhirnya sampean begitu lihat nggak ada penghangat, ningumelang ke water heater. Water heater tadi duduk kuno. Water heater, water heater tak apa? Water heater nggak punya. Terus kompor gasentok, pengen panasi gasentok, atau misalkan kayu bakar langka, atau memang ada tapi tidak ada manfaatnya untuk membasuh anggota badan yang sedang menggigil, sampean boleh bertayamum. Akan tetapi wayakdil mutayammimu lil bardi, akan tetapi dia wajib mengkodoknya bagi orang yang bertayamum karena sebab dingin. Paham? Dan juga wal mutayammimu al-asi bisafarihi, dan juga orang yang tayamum dengan tujuan maksiat, maka wajib mengkodok sholatnya. Sampean pelesiran tapi naudzubillah min dzalik, misalnya ada orang pelesiran tapi tujuannya maksiat, ya, tapi tujuannya maksiat, terus sampai di perjalanan menggigil, pengen sholat, menggigil, pengen sholat, dia kalau misalkan dia tayamum tetap wajib mengkodoknya. Bahkan orang yang asi ini, orang yang maksiat dalam perjalanan, dia harus taubat dulu. Dia harus taubat dulu baru boleh tayamum. Subhanallah. Ya. Paham nggak? Jadi fala yasihu tayammum hatta yatub. Jadi nggak boleh, nggak sah orang yang bermaksiat ketika perjalanannya bertayamum kecuali dia taubat dulu. Ligudratihi ala zawalil mani' minat tayammum bitaubah. Karena dia mampu untuk bertobat dulu. Harus taubat dulu baru dia tayamum. Jadi orang yang maksiat dalam perjalanan, dia tidak dikasih kesempatan untuk tayamum. Tidak dikasih kesempatan untuk tayamum. Dia wajib taubat dulu, baru boleh tayamum. Masya Allah.
Paham ya? Terus, sudah. Terus syaratnya tayamum. Syaratnya tayamum an yuzilan najasah qabla tayamum. Dia harus menghilangkan najis dulu sebelum dia bertayamum. Yang keberapa tuh? 9. Dia wajib menghilangkan najis dahulu sebelum bertayamum in amkana, kalau dia mampu untuk menghilangkan najisnya. Falau tayammama qabla izalatiha ma'a imkaniha lam yasihhat tayammum. Kalau seandainya dia tayamum sebelum menghilangkan najisnya, maka tidak sah tayamumnya. Maka tidak sah bertayamum. Sampean sampean buang air kecil atau buang air besar, terus tidak ada air, terus sampean pakai batu kan boleh nggak? Bersihkan najis pakai batu kan boleh. Sampean bersihkan pakai pakai batu. Setelah sampean bersihkan pakai batu, sampean tayamum, boleh apa enggak? Enggak boleh. Karena apa? Najisnya masih ada. Beda dengan wudu. Kalau wudu boleh. Karena wudu itu taharah yang kuat. Kalau tayamum taharah dhaifah. Paham enggak? Jadi syaratnya dia harus menghilangkan najisnya dulu. In amkan, kalau dia bisa. Tapi kalau misalkan tidak bisa, kata Imam Romli, nggak apa-apa, sholat faqidut tohuren. Kalau dia tidak bisa untuk menghilangkan najisnya, tidak apa-apa sampean tayamum, tapi sholatnya sholat faqidut tohuren. Sampean namanya sholat kehilangan air dan kehilangan debu. Paham? Insya Allah. Terus yang keberapa nih? Yang ke-10, an yajtahida fil qiblah qablahu. Hendaknya dia sebelum bertayamum, dia harus tahu dulu arah kiblatnya kemana. Ajang goleti atas tayamum, sampean goleti arah kiblat. Goleti arah kiblat dingin, tahu tembek tayamum. Jadi harus tahu dulu arah kiblat sebelum sampean tayamum. Kalau sampean tayamum terus baru mencari arah kiblat, nggak sah. Paham? Masya Allah. Cukup 11 ya. Kemarin berapa? 13 saya sebut ya. Yang ke-13 11. Cukup udah. Kata Pak Haji ya cukup. Ya, bukan wallahu a'lam bishawab.